കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസ്സിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ, നമ്മൾ നാരായണീയം പാരായണത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ദശകം 4 ശ്ലോകം 1 മുതൽ 7 വരെ ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് 8 മുതൽ 15 വരെ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ശരി. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णा गुरुवायूरप्पा शरणम्. सान्द्रानन्दात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः गुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्धभाग्यं जनानाम्। नम्राणां सन्निधत्से सततमपि पुरस्तैर्नभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरपदि कपलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम्। सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसिदोल्लासं सुनासापुडम् गण्डोधन्वगराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे। केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गिता श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शृङ्गारिपङ्गेरुहाम् काञ्चित् काञ्चनकाञ्जिलाञ्जितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम्। पठन्तो नामानि सिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। विधूय क्लेशान् मे गुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ
करमविजिते पूजनविदो भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणम् श्रवणमविदे चारुचरिते श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द കൃഷ്ണ. ദശകം 4 ആദ്യത്തെ 7 ആദ്യം നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमश्च पाविताः कुर्महे दृढममीसुखासनं पङ्कजाद्यमभिवा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्य सन्दतं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्य आस्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारये मदिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रताम् उद्वहेम भवकङ्कृचिन्तकाः विस्फुटावयवभो भेदसुन्दरं त्वद्वपुः चिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरदाहृदात्मनाम् सान्द्रमोदरस्वरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देववासदे तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചത്. ബാക്കി 8 മുതൽ ചൊല്ലാൻ പഠിക്കാം. എല്ലാവരും പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഗുരുവായിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന അടിയങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ധാരണ തുടങ്ങിയവയുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യസനം കൊണ്ട് സ്പഷ്ടമായി തീരുന്ന നിന്തിരുവടിയാകുന്ന പരബ്രഹ്മാനന്ദം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഹർഷാതിരേകത്തോടു കൂടിയവരായി ജീവൻ മുക്തരായ ഭക്ത ശിരോമണികളായി തീർന്നിട്ട് ശുകൻ നാരദൻ മുതലായവരെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭട്ടതിരി. ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇത്തമഭ്യസന നിർഭരോല്ലസത് त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत्. പദം പിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഇത്തം അഭ്യസന നിർഭര ഉല്ലസത് ത്വത് പരാത്മസുഖ കൽപ്പിതോത്സവാഃ മുക്തഭക്തകുല മൗലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുക നാരദ ആദിവത്. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ഇത്തം അഭ്യസന നിർഭര ഉല്ലസത് ത്വത് പരാത്മസുഖ കൽപ്പിതോത്സവാഃ
മുക്തഭക്തകുലമൗലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുക നാരദ ആദിവത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കൂട്ട് 2 ലൈൻ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം, ചെറിയ ശ്ലോകമായുണ്ട്. ഇത്തമഭ്യസന നിർഭരോ ലസത് त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः इत्थमभ्यसन निर्भरो लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः इत्थमभ्यसन निर्भरो लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः. അടുത്ത 2 വരി. മുക്തഭക്തകുലമൗലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുകനാരദാദിവത്. മുക്തഭക്തകുലമൗലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുകനാരദാദിവത്. മുക്തഭക്തകുലമൗലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുകനാരദാദിവത്. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇത്തമഭ്യസന നിർഭരോ ലസത് त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः സഞ്ചരേമ ശുകനാരദാദിവത്. നമുക്കിനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ സമാധി വിജയം നേടിയ യോഗികളുടെ യഥേഷ്ടമായ ഗതിവിശേഷത്തെയാണ് അടുത്ത 7 ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. അല്ലയോ നിത്യസ്വരൂപ, അങ്ങയിലുള്ള നിർവികൽപ സമാധിയിൽ ജയം സിദ്ധിച്ചതിനു ശേഷം അപ്രകാരമുള്ള യോഗി ഉടനെ തന്നെയോ അഥവാ കാലക്രമത്തിലോ മോക്ഷം നേടാൻ തത്പരനായി തീരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള യോഗി പ്രാണായാമാദികളാൽ കീഴടക്കിയ പ്രാണവായുവിനെ സുഷുമ്നാനാഡിയിൽ കൂടി 6 സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സാവധാനത്തിൽ മേൽപോട്ട് ഉയർത്തുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ത്വത്സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനർ മങ്ഷു മോക്ഷരസികക്രമേണ വാ യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈഃ ഉന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ത്വത് സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനഃ മങ്ഷു മോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വാ യോഗവശ്യം അനിലം ഷഡാശ്രയൈഃ ഉന്നയതി അജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ത്വത് സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനഃ മങ്ഷു മോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വാ യോഗവശ്യം അനിലം ഷഡാശ്രയൈഃ ഉന്നയതി അജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ. 2 വരി വെച്ച് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 വരി. ത്വത്സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനർ മങ്ഷു മോക്ഷരസികക്രമേണ വാ ത്വത്സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനർ മങ്ഷു മോക്ഷരസികക്രമേണ വാ ത്വത്സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനർ മങ്ഷു മോക്ഷരസികക്രമേണ വാ. അടുത്ത 2 വരി. യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈഃ ഉന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ. യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈഃ ഉന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ. യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈഃ ഉന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ത്വത്സമാധി വിജയേ തു യഃ പുനർ
मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज സുഷുമ്നയാശനൈः. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബ്രഹ്മലോകാദി സുഖങ്ങളിൽ കൊതിയില്ലാത്ത യോഗി സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പരമാത്മസ്വരൂപിയായ നിന്തിരുവടിയിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാദി ലോകങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗിയാകട്ടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ നിർഗമിക്കുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ഊർധ്വലോകകുതുകീതുമൂർധതഃ സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിദീയത്തെ. പദം പിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം. ലിംഗദേഹം അപി സന്ധ്യജൻ അധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ഊർധ്വലോകകുതുകീ തു മൂർധതഃ സാർദ്ധം ഏവ കരണൈഃ നിദീയത്തെ. ഒരു വട്ടം കൂടി നോക്കാം. ലിംഗദേഹം അപി സന്ധ്യജൻ അധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ഊർധ്വലോകകുതുകീ തു മൂർധതഃ സാർദ്ധം ഏവ കരണൈഃ നിദീയത്തെ. ആദ്യത്തെ രണ്ടുപേരും നോക്കാം. ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ഊർധ്വലോകകുതുകീതുമൂർധതഃ സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിദീയത്തെ. ഊർധ്വലോകകുതുകീതുമൂർധതഃ സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിദീയത്തെ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നധോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ ഊർധ്വലോകകുതുകീതുമൂർധതഃ സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിദീയത്തെ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിടുത്തെ മുഖ്യമായി സേവിച്ച യോഗി അഗ്നി, പകൽ സമയം, ശുക്ലപക്ഷം ഇവയെ അധിഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നവയും ഉത്തരായണ കാലാധിഷ്ഠിതങ്ങളുമായ ദേവതകളാൽ സൂര്യലോകം പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവരായി ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായിട്ട് ധ്രുവലോകം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. അഗ്നിവാസരവളക്ഷപക്ഷകൈഃ ഉത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈഃ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയത്തെ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. അഗ്നിവാസര വളക്ഷപക്ഷകൈഃ ഉത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈഃ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരഃ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തം ഈയത്തെ. ഒരു വട്ടം കൂടി നോക്കാം. അഗ്നിവാസര വളക്ഷപക്ഷകൈഃ ഉത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈഃ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരഃ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തം ഈയത്തെ. ആദ്യത്തെ രണ്ടുപേരും നോക്കാം. അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷകൈഃ ഉത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈഃ
अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः. അടുത്ത രണ്ട് വരി നോക്കാം. പ്രാപിതോരവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയത്തെ. പ്രാപിതോരവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയത്തെ. പ്രാപിതോരവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയത്തെ. ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷഗൈः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परो മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയത്തെ. നമുക്ക് അടുത്ത 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അർത്ഥം: ധ്രുവപദ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം മഹർലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സുഖമായി വസിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഭക്തൻ ആദിശേഷന്റെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അഗ്നിയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ അതിനു മുൻപായി തന്നെയോ ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ആസ്തിദോധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാർദ്യത്തെ ഈയത്തെ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസ പദമതഃ പുരൈവ വാ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ആസ്ഥിതഃ അഥ മഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹന ഊഷ്മണാ അർദ്യത്തെ ഈയത്തെ ഭവത ഉപാശ്രയഃ തദാ വേധസഃ പദം അതഃ പുരാ ഏവ വ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ആസ്ഥിതഃ അഥ മഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹന ഊഷ്മണാ അർദ്യത്തെ ഈയത്തെ ഭവത ഉപാശ്രയഃ തദാ വേധസഃ പദം അതഃ പുരാ ഏവ വ. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി നോക്കാം. ആസ്തിദോധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാദ്യത്തെ ആസ്തിദോധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാദ്യത്തെ ആസ്തിദോധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാദ്യത്തെ. അടുത്ത രണ്ടുപേരും നോക്കാം. ഈയത്തെ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസ പദമതഃ പുരൈവ വാ. ഈയത്തെ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസ പദമതഃ പുരൈവ വാ. ഈയത്തെ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസ പദമതഃ പുരൈവ വാ. ഈ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ആസ്തിദോധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാർദ്യത്തെ ഈയത്തെ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസ പദമതഃ പുരൈവ വാ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലോകത്തിലോ വസിച്ചുകൊണ്ട് യോഗി പ്രാകൃത പ്രളയത്തിൽ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാനുസാരം പ്രാകൃത പ്രളയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തൻ്റെ യോഗബലം കൊണ്ട്
ബ്രഹ്മാണ്ടം പിളർന്ന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. തത്ര വാ തവ പദേധവാവസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. തത്ര വാ തവ പദേ അഥവാ വസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡം ഓജസ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. തത്ര വാ തവ പദേ അഥവാ വസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡം ഓജസ. ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരി നോക്കാം. തത്ര വാ തവ പദേധവാവസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം. തത്ര വാ തവ പദേധവാവസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം. തത്ര വാ തവ പദേധവാവസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം. അടുത്ത രണ്ടുപേരും നോക്കാം. സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ. സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ. സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. തത്ര വാ തവ പദേധവാവസൻ പ്രാകൃത പ്രളയ ഏതി മുക്തതാം സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യത്തെ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹേ ഭഗവൻ, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഭൂമി, ജലം, തേജസ് അഥവാ അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മഹത്തത്വം, മായ എന്നീ 7 ആവരണങ്ങളെ യോഗി അതതിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോടു കൂടി പ്രവേശിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ച് ആവരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതായ നിന്തിരുവടിയുടെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. തസ്യ ചക്ഷിതിപയോ മഹോനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. തസ്യ ച ക്ഷിതി പയോ മഹഃ അനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തത് തത് ആത്മകതയാ വിശൻ സുഖി യാതി തേ പദം അനാവൃതം വിഭോ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. തസ്യ ച ക്ഷിതി പയോ മഹഃ അനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തത് തത് ആത്മകതയാ വിശൻ സുഖി യാതി തേ പദം അനാവൃതം വിഭോ. ആദ്യത്തെ രണ്ടുപേരും നോക്കാം. തസ്യ ചക്ഷിതിപയോ മഹോനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തസ്യ ചക്ഷിതിപയോ മഹോനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തസ്യ ചക്ഷിതിപയോ മഹോനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ. അടുത്ത രണ്ടുപേരും നോക്കാം.
തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. തസ്യ ചക്ഷിതിപയോ മഹോനില ദ്യോ മഹത് പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജഗദീശ്വര, ഈ വിധത്തിലുള്ള അഗ്നി തുടങ്ങിയ ദേവതകളുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്ന യോഗി പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഗുരുവായൂരപ്പ, അങ്ങയുടെ ഗുണോത്കർഷങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന അടിയനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭട്ടതിരി. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. പദം പിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അർച്ചിഹി ആദി ഗതിം ഈദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ സച്ചിദാത്മക ഭവത് ഗുണ ഉദയാൻ ഉച്ചരന്തം അനിലേശ പാഹിമാം. എന്നോട് നോക്കാം. അർച്ചിഹി ആദിഗതിം ഈദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ സച്ചിദാത്മക ഭവത് ഗുണ ഉദയാൻ ഉച്ചരന്തം അനിലേശ പാഹിമാം. ആദ്യത്തെ 2 വരി നോക്കാം. അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ. ലാസ്റ്റ് 2 വരി നോക്കാം. സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം. അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജത്തെ ജഗത്പതേ സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. ശ്രീഹരയേ നമഃ. ശ്രീഹരയേ നമഃ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ. നമ്മൾ ദശകം 4 മുഴുവനായിട്ടും ചൊല്ലി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് 5ാമത്തെ ദശകം തുടങ്ങാം. നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ.